এটা কই ओम नमो भागवत आज पवित्र कार्तिक पूर्णमी प्राची मिलकर तौलिक वर्ष समाजर 42तम वार्षिक उत्सव एवं पवित्र बोईतवन उत्सवर ये सभार सभापति सिद्ध गुरुजेठी महोदय एवं एटी उपस्थित अच्छा समस्त जातिर स्नेह समाज पूर्वतन सभापति वर्तमान सभापति एवं प्राची मुलकर समस्त कर्मकर्ता वृंद एवं मो सम्मुखें बसी स्वजातीय भाई और भौणी माने छोट छोट पिला माने मु आप समस्त को पवित्र कार्तिक पूर्णिमा सब बहुत बहुत शुभेच्छा धन्यवाद दूँ बंधुगण ये जाति तौलिक जाति हूँ जहाँ पचर इतिहास अच्छी सारा भारत वर्ष में बहुत जाति समाज अच्छी किंतु सबुठारू ये जाति हूँ समाज भितर श्रेष्ठ समाज जहाँकि वाणिज्य बसते लक्ष्मी ये कार्तिक पूर्णमी आसीगले आम समस्त समस्त मन आमर पूर्व इतिहास को मन पड़े पूर्व इतिहास रे आमर पूर्वपुरुष माने साधव पुओ माने कटक हो कटक तारकेश्वर आरंभ करी बरहमपुर पाटू आरंभ करी एवं पितल सम्राट आरंभ करी सब जिनस जावत जावास आज वाणिज्य करने बहुत मणि माणिकाणी नहीं धन संपत्ति नहीं आसी आम कलिंग को नहीं आसुते से पवित्र दिवस को मन पाई आम सारा ओडिशा रे साधव भाई माने तलीय समाज पर आसंता काली पैत बंधन उत्सव पालित हो तेणु मो बंधुगण मु समस्त उल्लेख करी ये बनवाड़ी माटी ये बनवाड़ीपुर माटी तलिक माटी कहले अत्युक्ति हम ना कहीं समाज जी बसवास करते से बहुत उच्च कोटर व्यवसाय क्षेत्र हो शिक्षा क्षेत्र हो सामाजिक क्षेत्र हो बहुत उन्नति कर तेली जातिर समाज मूल दुआई बनवालपुर आज से पवित्र माटी आज ये पवित्र उत्सव अनुभवी एवं मु आज से मुख्य जोगदेवा निजक धन्य मन कर बंधुगण आपण मैंने समस्ते एकत्रित हूँ ए समाज को आगे नियंतु प्रभु जगन्नाथ आमको सहाय हूँ तेणु मुझे प्रभु जगन्नाथ मोर विनीत प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ बंधुगण आ गोटे कथा रही जोटा कि आमर पूर्व वक्ता कहते आमर जो जातीय प्रतीक जो कुबर धर्मशाला बर्तमान प्राय 95% समाधान हो गला किसी बाकी अच्छी से विषय जानते प्रति जाति किसी दुष्ट लोक था अपोज करने आम समाज में किसी दुष्ट लोक अच्छा से बहुत प्रतिरोध कर चेष्टा करी दूर करी ठीक जगह उपस्थित कराई भावुची अल्प दिन भितर समाधान हो मोर आशा भरोसा प्रभु निश्चय मुझे साहस हे कहूँ विशेष किसी खोलिकी कहबी ना
धन्यवाद आपण मैंने समस्त आज जोग दीथारू मु आपन बहुत बहुत कृतज्ञता जनाऊँगी प्रभु जन प्रार्थना करुच्ची ये तेली समाज उन्नति हो आमर पवित्र कुंभशाला की प्रभु का आशीर्वाद फेरी आसू ये प्रभु प्रार्थना करी मो बत शेष करुच्ची। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। साहू को अनुरोध करुच्ची टिके तांका अभिभाषण रखंतु। हाँ आ गोटे कथा आमर षष्ठ मूलकर बलराम साहू जे कालू साहू से शिक्षावृत्ति पांठी पे 5,000 टंका 5,001 टंका दान करुछंती सेटा संपादक को हैंडओवर करिवे। तेणु बर्तमान जोरदार करताली हेउ शिक्षावृत्ति पे कालू भाई जे अनुष्ठान त्राणकर्ता उद्धारकर्ता कहले अत्युक्ति हेबनी। तेणु तांको पे आमे प्रभु को पाखरे प्रार्थना करिवा तांकर आगामी जीवन सुखमय हेउ। प्राच्यमूलकर तैलिक वैश्य समाज जो 42तम वार्षिक अधिवेशन आ बोईत बंदाण उत्सव अवसर में आज सभापति श्रीजुक्त गुरुकिंकर जेठी महाशय तैलिक वैश्य समाज तैलिक वैश्य महासभार सभापति तथा आज मुख्य अतिथि श्रीजुक्त रघुनाथ साहू महोदय मंचासीन अतिथि वृंद मो सम्मुखें उपस्थित 11 मूलकर कर्मकर्ता सामान्य व्यक्ति विशेष एवं उपस्थित समस्त भाई और भौणी माने आपण माने सकाळू एपर्यंत बहुत कथा सब शुणिले आउ जहाँ सब शुणी मुझे रिपीट करने को चाहूनी कारण अनेक बंधु माने आमर ऐतिह्य तैलिक वैश्य समाजर आउ तैलिक समाजर व्यक्ति मानकर विशेषता उपरे स्वतंत्र भाव में आलोचना करी सारी तेणु मुझे दोहरौनी एतिकी केवल कहबी जे आपणकर ए प्राक्तिमूलकर ई जो पवन यार बासना गोटे अलगा ए प्राक्तिमूलकर पानी रो स्वाद भी आपण देखिबे टिके से भली टिके अलगा ए माटीर उत्पादिका शक्ति भी से भली स्वतंत्र आउ से भली आपण मानक भितरे बा यही प्राक्तिमूलक जन्म नहीं थिबा अनेक महान व्यक्ति आउ से मानकर समाज प्रति अवदान अविस्मरणीय आउ से अनेक अछंती मु से विषय किसी कहबा भी उचित हबो आपण मानक भितरे अनेक अछंती से माने उदाहरण स्वरूप आपण देखिबे ए आपणकर सभापति वर्तमान सभापति श्रीयुक्त गुरुकिंकर जेठी महाशय तैलिक वैश्य समाज आपण देखिए जेते आसवे जेकोन एरिया भुवनेश्वर को रहा खाइबा जो आतिथ्य नियंती बहुत बहुत खुशी लगे आउ जहाँ करते आंतरिकतार सहित करती ये मोर बंधु आम एका सांगे पढ़ुलु अनुगुण कॉलेज रे एसपी रिटायर्ड करते आपण देखिए जीवन रे माने कर्ममय जीवन जीवन रे अन्य मानकर बहुत किछि उपकार करचंती आउ एई अंचल तांको जेजेबापा एई अंचल तांकर अजा एई अंचल जीन एई अंचल जीन सी भी देखिए आपण देखुथिबे एक उदाहरण यही अंचल मुझे देखुली आपणकर जो सब अच्छा आमर संपादक महाशय उपसंपादक महाशय अन्य कर्मकर्ता माने तांक भितरे जो श्रद्धा जो स्नेह
ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ 4-5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକିବାର ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଦେଖିଛି। ଏତେ ଭଦ୍ର, ଏତେ ମାର୍ଜିତ, ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କାହାକୁ ଡାକିବା। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରାଚୀମୂଳକରୁ ଡକରା ଆସେ କେବେ ମନା କରେନି, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମେ ଆମର ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର ସାହୁ ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନପତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର ସାହୁ ମହାଶୟ, ଆପଣ ପ୍ରାଚୀମୂଳକ କଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଚତୁର୍ଥ ମୂଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମୃତମଣି ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବାନାମ୍ବର ସାହୁ ଓ ମାତା ସ୍ୱର୍ଗତା ମାଳତୀ ସାହୁଙ୍କ କୁଳମଣ୍ଡନ କରି ତା 16/11/1940 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। 1965 ମସିହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ସବୁ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀମୂଳକ କଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ମୂଳକରେ ଆପଣ ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। 2005 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବୋଇତ ବନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଓ 2011 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା 31ତମ ବୋଇତ ବନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 2016 ମସିହାରେ ସଭାପତି ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ଉକ୍ତ ପଦବୀକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ, ଜାତିପ୍ରେମୀ ତଥା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବୋଇତ ଭୂଷା ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରି ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସଭାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ହେ ମହାନୁଭବ, ଏହି ପବିତ୍ର ବୋଇତ ବନ୍ଦନ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁବେର ନିଧି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଅଛୁ। ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାନପତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ସେନାପତି ତାକୁ ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମହାସଭାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଶଙ୍କର 1950 ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଇଧର ସେନାପତି ମାତା ହାରମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ। ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ଗଣନାଟ୍ୟକାର, ତାଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ଅପେରାରୁ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ଦଳିତ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୂତନ ଗୀତର ରଚନା, ଉଦ୍ବୋଧନୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବୋଇତ ଭାଷା ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଚତୁର୍ଥ ମୂଲକ ପାଇଁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ପବିତ୍ର ବୋଇତ ବନ୍ଦନ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁବେର ନିଧି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମ୍ଭେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣନାଟ୍ୟକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଆପଣାର କର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲିଖିତ ଶିବାଜୀ ନାଟକରେ। ଶିବାଜୀ ନାଟକର ରଘୁନାଥ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ମାନନୀୟ
ବାବୁମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଡାଇଲଗଟା କହୁଛି ଯେ ରଘୁନାଥ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରରାଓ ଖବର ଦେବ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୁରନ୍ଦର ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରାଓ ଓଲଟି ଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରରାଓକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରାଓ ଯଦି ମଣିଷ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତ ବିଜାତି ବିଜିତ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିକୁ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଗାଅ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମେ ମହାନ, ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତର ଜାଗ୍ରତ ସନ୍ତାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ। ସିଏ ଆମର ମହାସଭା ଆଉ ଚତୁର୍ଥମୂଳକ ଉଭୟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନପତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତଚରଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହାଶୟ, ଆପଣ ପ୍ରାଚୀମୂଲକ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଚତୁର୍ଥମୂଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲାମପାଟଣା ଗ୍ରାମର ପିତା ବେଣୁଧର ସାହୁ ଓ ମାତା କେଳିପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ କୁଳମଣ୍ଡନ କରି ତା 5/3/1980 ତାରିଖ ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ସାଉଁଟିଥିଲେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ସ୍ୱରାବିନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଅନେକ ମଞ୍ଚ ଓ କ୍ୟାସେଟରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପାଲଟିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ବଢାଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ତୈଳିକ ଜାତିର ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବୈଦ ଭାଷା ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ରହିଛି ଯେତିକି ଯାଦୁକାରିତା, ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ମିଠାରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆତ୍ମୀୟତା। ହେ ମହାନୁଭବ, ଏହି ପବିତ୍ର ବୈଦ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁବେର ନିଧି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛୁ। হসে শ্রীমুখ গোপেন বাহুলার হসে শ্রীমুখ গোপেন ভাবি ভিলান ফেরিব গোবিন্দ, ভাবি ভিলান ফেরিব গোবিন্দ, হসিব না গাব জগন্নাথ কলে অনাথরি।
ମାନେ ଭାଷଣ ଦେବା ଆସେନି ଆମକୁ, ଆମେ ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତ ଆମ ମୁଲକରେ ହବ, ମାନେ 42 ଇୟର୍ସ ଆଧିରେ ପାସ୍ କରିଗଲା, ଗୋଟେ ଜାଗା ଘର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଚତୁର୍ଥ ମୁଲକ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭ୍ରମର ଜେଠିଙ୍କ ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପସଭାପତି ଆମ ପ୍ରାଚୀ ମୁଲକର ମାନେ ହାଉନ, ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ବି ସେ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ଏ ଗାଁକୁ, ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ଏ ଗାଁକୁ। ଏ ଗାଁର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଧିକା। ପ୍ରଥମ ମହାଜନ ମୁଁ ନାଁ କହୁଛି ଦୁର୍ବଚରଣ ପୃଷ୍ଟି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବନବାଇପୁର, ବାଲିପାଟଣା, ଅଡ଼ଶପୁର, ନିଆଳି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିଲା। ମାନେ ମହାଜନ ଅଡ଼ଶପୁର, ନିଆଳି, କସରଦାରୁ ଲୋକ ଆସିକିରି ମାନେ ସୁନା ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ରଖି ନେଇକିରି ଚାଷ ବାସ ବେପାର କରନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆମର ବାହାରେ ଆମେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଠାନ୍ତର ମିଟିଂରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଜାଗା ଠିକ୍ କର, ପଇସା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହେବ, ଗୋଟେ ମାସରେ କ'ଣ ହେବ, କିଏ ଠିକ୍ କରି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମର ବେଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କଠୁ ଅଠାନ୍ତର ଭିତରେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ବାଁ ପଟକୁ ଡାହାଣ ପଟ ହଉ 8 ଡିସମିଲ୍ ମାନେ 2 ଗୁଣ୍ଠୁ, ଯାହା ପଇସା ଠିକ୍ କରିବେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ ସେ ପଇସା କେମିତି ଆଦାୟ ହେବ, କିଣା ହେବ, ମାସ ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ। ଆର ବର୍ଷ ଏ ଦିନକୁ ଯେମିତି ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମ କାକଟପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଏ, ସେଟା ମାନେ ଟିକେ ରିନୋଭେସନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମର 42ତମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଷଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟର ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବି, କ'ଣ କହିବି। କେବଳ ଏବେ ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ସଂଗଠନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପୀଡ଼ାରେ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବୈଠକ ଡାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଲକକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏତିକି ବେଳକୁ ଆମର ରମେଶ ଭାଇ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଥିବ ମୋର ଆଶା, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। सभापति महोदय, वरण्य अतिथिवृंद एवं प्राची मूलकर कार्यकर्तागण एवं मोर उपस्थित थिबा हितकारी स्वजातीय गुरुजन माने, आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमार चतुर्दशी तिथि। ए पुण्य तिथि रे मु आपण मानकर मंगल कामना करी मोर वक्तव्य आरंभ करूची। अतीत काल रे लिखित अछि जे ए पुण्य भूमि उत्कल रे साधव माने बसवास करुथिले। समाज रो श्रृंखला पई वर्णाश्रम सृष्टि है। प्रत्येक समाज प्रत्येक ब्राह्मण देवादेवी पूजा आराधना रे दायित्व वहन कले। क्षत्रिय माने शत्रु सह युद्ध करी निज भूमि निज राज्य को सुरक्षा देवार दायित्व वहन करथिले एवं वैश्य माने समाज को खाद्य जगाई देवा पई दायित्व वहन करथिले एवं शूद्र माने एई 3 वर्णर सेवा करिबा पई दायित्व वहन करथिले। कलिक वृत्ति को वहन कर निज निज कर्तव्य लोक मैंने व्यस्त हो रही। साधव मैंने बेपार वाणिज्य दृष्टि नदी कूल बसत स्थापन करते। लक्ष्मी पुराण तथा पुण्य तिथि लेखा अच्छी ये पवित्र कार्तिक पूर्णिमा साधव मैंने बोईत साहाय्य आम राज्य उत्पादित होता द्रव्य को राभा, सुमित्रा, सिंहल, बाली, बन्य आदि द्वीपपुंज को नहीं बेपार वाणिज्य करुले।
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସାଧବାଣୀ ମାନେ ଦୀପ ଧୂପ ଜଳାଇ ବୋଇତ ମେଲାଇ ସାଧବ ମାନଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଥିଲେ। ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତଳ ତରଙ୍ଗରେ এই ସାଧବ ମାନେ ଦୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟରେ ସୁନା ରୂପା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। କହିବାଟା ବାହୁଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକରେ ଆସି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ନବମ ମୂଲକ ଭଇଁଚି ଗରଡ଼ି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ସାହୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ନବମ ମୂଲକ ଭଇଁଚି ଗରଡ଼ି ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ମହତ୍ଵ। ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ମା ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ 4 ଜାତିରେ ବିଭାଜିତ ହେଲା, ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବୈଶ୍ୟ ଜାତି କାଳ ବେଳେ ବିଭାଜିତ ହେଲା ତୈଳିକ ଜାତିରେ। ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା, ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା, କହି ପ୍ରସାରେ ତେଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଗଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ପରିଚୟ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସାଧବ। ସାଧବ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କଣ? ସାଧବ ହେଉଛି 3ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଗଠିତ ଏକ ଶବ୍ଦ। ତାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧକ। ଆମେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ସାଧକ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଧ ଆମେ ଧନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଧନୀ କୁହାଯାଇଛି। ବଣିକ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଣିକ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଭାରତବାସୀ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ବନା ହେଇଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆ କା ମା ଭଇ କହି ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ମାସକର ପୁଣ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆର ଅର୍ଥ ଆକାଶ, କାହାର ଅର୍ଥ ଜଳ, ମା ଭଇର ଅର୍ଥ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏହି 7 ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଳି ଅଳି ବହିନି ତ କହି ନିଜ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ନିଜ 7 ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି 7 ଭାଇ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାଧବ ବୋଲି ସିଏ ଆଜି ସୁପ୍ତ ଲିପି ଯାଇ ତାଙ୍କ ମନରୁ ସେହି ସାହସ ବିରାଟ। ଆସ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଆମ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ଜୟ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ହ ସମିତି ସମାନ ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ହ ସଚିତମସ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଚଳଦାସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ। ଦେବପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ସାହୁ ଆସିଲେ ଖାଇକି ଆମେ ପୁଣି କନିଷ୍ଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଜ୍ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବରିଷ୍ଠ। ମୁଁ ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ସନାତନ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମୁଁ ସୁଜାଲିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଗ୍ମୀ ସମାବେଶକୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କର୍ମ ତତ୍ପର ତଥା ଚଞ୍ଚଳ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଚଞ୍ଚଳ ସେତିକି ଉଦାସୀନତା ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ମନୁଷ୍ୟର ଚଞ୍ଚଳତା ତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦାସୀନତା ଯେପରି ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଦାସୀନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଖୁସିର ସମାହାରଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମାହାରଟି ହେଲା ପର୍ବ। କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ 12 ମାସେ 13 ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହା 13 ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ
ଝରଣାଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ନା? ହଁ ଦିଶେ। ଠିକ ଠିକ ସେଇପରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥିଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ଏକତା ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାନ ସାରି ସୋଲ କିମ୍ବା କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ଡଙ୍ଗା ବସାଇ ଏହି ଧର୍ମ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ମନାକିଥାନ୍ତି। ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଳହୁଳି ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ପୁରୀ ଉଠେ ଚାରିଆଡ଼। ଆଷାଢ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଘ ଓ ବୈଶାଖ ଏହି 4 ମାସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅୟନନ୍ତ କାଳ। ତେଣୁ ଏହି 4 ମାସକୁ ଧର୍ମ ମାସ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ। ଆଗରୁ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୂର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସାଧବ ବୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ଦେଇ ଆକାମା ଗଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ବୋଲି ବନ୍ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ହଁ ଏତିକି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏହା ଯେ ଏତେ କେତେ ମହାନ ତା ଆମର ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଅଶୋକଙ୍କ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ସିଂହଳ ଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ଏକ ମହତ୍ କାମ। ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ବରେ ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣ ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଉତ୍କଳ ହୋଇଥିଲା। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଯେପରି କୋଇଲିଟେ ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସରିଗଲେ ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନ ନୌକାର ସ୍ରୋତରେ ବସିଛି। ନୌକା ସ୍ରୋତଟି ଭାସି ଆସିଛି 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ। କାହିଁ ଆଉ ତ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ପୁନେଇ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପଥରଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ଭଳି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏପରି ଯଦି ହବ ଆମେ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତଳ ହେଇଯିବା। ଆଜିର ଏହି ସମାରୋହକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଜାଣନ୍ତି, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଅତୀତରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି କେମିତି କାଲି ସକାଳ ହବ, ମାନେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭାବୁଥିଲେ କିପରି କାଲି ସକାଳ ହବ ମୁଁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ବସେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେମିତି କାଲି ସକାଳ ହବ ମୁଁ ହାଲୋ ହାଇ ପାଇ ଚାଟିଂ କରିବି। 4ଟା ରାତିରୁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ 4ଟା ରାତିରୁ ମୁଁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ବସେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲାଣି ତ ଇନଷ୍ଟାରେ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଲାଣି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୋର ଯଦି ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନ ରହିଥିବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାହୁ ଭଇଁଚି ଗରଡ଼ି। ଧନ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। जय जगन्नाथ, जय माधव, जय साधव। प्राची मूलकर तैलिक वैश्य समाजर आजिर एही 42तम बोईत बंदाण सभार सभापति महोदय, मंचासीन अतिथिवृंद एवं मोर सम्मुखरे उपवेशन करिथिबा गुरुजन मानकु मोर प्रणाम। आजिर एही सभारे मु लक्ष्मीप्रिया साहू नवम श्रेणीर छात्री। मते किछि कहिबाकू बा किछि वक्तव्य रखिबाकू सुजोग मिलिथिबारु मु निजकू धन्य मन करूअछि। सर्वप्रथमे मु जणे ओडिया साधव घरर दायद। अतीतरे उत्कलर साधव पुओ माने नौ वाणिज्य करिबा पई पालटणा बोईत नेई पूर्व एशियार सेही देश गुड़िक यथा जाभा, सुमात्रा, बर्लिन, बार्ली, इंडोनेशिया आदि देश मानक जाउथिले। सेमाने एही यात्रा कार्तिक पूर्णिमा रे ही आरंभ करथिले। काहेकि जानिछंती? कारण एही कार्तिक पूर्णिमा हेउची पवित्र मासटिए। सेमाने कार्तिक पूर्णिमा रे यात्रा आरंभ करिबा माने वाणिज्य व्यवसाय करिबा पई सेही देश मानक जिबा समय रे निज साथी रे उपार्जित द्रव्य सामग्री गुडी को नै संगरे जाउथिले। सेठाडे वाणिज्य व्यवसाय करुथिले एवं संगरे धन, रत्न, सुना आदि नै आषाढ़ मासरे आम देश को फेरुथिले। एबे एही कार्तिक पूर्णिमा रे आजिर एही समाज रे कार्तिक पूर्णिमा रे साधव पुओ माने सेठाको वाणिज्य व्यवसाय करबा को जाउ नांती सत, किंतु आमे सेही अमर स्मृति को मने पकाइबा पई आजि
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରୁଅଛେ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଲକ ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି 42ତମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହନୀୟ ସଙ୍ଗୀତଟି ଗାନ କରୁଛି। ଆକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ତୋ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଉତ୍କଳ, ଜୟ ସାଧବ। ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, କନିଷ୍ଠରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ପାୟଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୃଷ୍ଟି। ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲୁପାଟଣା ସେ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯୋଉ ପିଲାଟି ଦେଇଛି ସେ ପଠେଇଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନାଁ ତାଙ୍କର ବଦଳାଇ ଲେଖା ଯାଇଛି ପାୟଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୃଷ୍ଟି, କନିଷ୍ଠ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁକୁ କଟା ଯାଇ ଲେଖାଯିବ ପାୟଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୃଷ୍ଟି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ସେଇଠିକି, ସେଇ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜସ୍ମିତା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ମା ଭାଇ ଏବଂ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିଂ ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନାୟ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜ୍ୟମୟ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ସମ୍ଭାମାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଓ ଭାଇ ଭାଇ, ଆଜିକା এই পবিত্র 42তম প্রাচীমূলক বৈত বন্দন উৎসবরে মতে কিছু কহিবার সুযোগ মিলিবারু নিজକୁ ধন্য মনে করিও। বহু পুরাতন কালରୁ শ্রীমদ ভাগবত গীতার বাক্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষরে 4 গোটি বর্ণরে বিভাজিত হল, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। যদি আমি এই সমাজকে এক সৃষ্টি করিবা, আমার মুন্ড যদি ব্রাহ্মণ হুয়ে, ক্ষত্রিয় হচ্ছেন আমার 2 হাত, বৈশ্য হচ্ছেন আমার পেট, শূদ্র হচ্ছেন এক পাদ। এই প্রকৃতি ও সমাজের মিলନରେ আমার এই জাতিটা গঠিত হয়েছে। এথি মধ্যরু বৈশ্য জাতি কালক্রমে বিভাজিত হই পরিণত হলা তৈলিক জাতিরে। অন্টারে গামুছা, মুন্ডরে ঠেকা, কহি প্রসারে তেলপূর্ণ মাটি ঘড়ি ଥିଲା এর এক আভূষণ পরিচয়। এর পূর্ব পরিচয় ଥିଲା সাধব। সাধব শব্দটি শুনিলা মাত্রে আম মନରେ প্রশ্ন উঠে, সাধব এ কোন? সাধব 3টি অক্ষরে গঢ়া এক শব্দ, যাহার প্রথম অক্ষর হলা সা, সা অর্থ সাধক। এমানে সাধু, চরিত্রবান ও নিষ্ঠাপর স্বভাবর ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁତା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଧ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଆମ ଦେଶର ସୁସମୃଦ୍ଧିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ବ, ବ ଅର୍ଥ ବାଣିକ। ଏମାନ ବଣିକ ଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ସାଧକ, ଧନିକ, ବଣିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। कि এই সাধব পুଅ মানে সমুদ্র যাত্রা অর্থাৎ সমুদ্র বাণিজ্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারঙ্গম হই এ হস্তযন্ত্র তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রয় করি আম দেশকু সুনা, লীলা, মোতি, মাণিক বহি আনুଥିଲେ, जो कि आम देशर सुसमृद्धि को बजाय रखुले। किंतु आज कहीं से तौलिक भाई मान मध्य से साहस और वीरत्व आज हूँ एक पवित्र कार्तिक पूर्णिमा, एक आध्यात्मिक और धार्मिक वर्ष। यही दिन सारा भारत वर्ष कदली पाटुआरे तैयारी एक बोईत प्रस्तुति करी निजर निकटस्थ नदी मानकरे आ का मा भई पान गुआ थोई तो पान गुआ तोर मासिक धर्म मोर कही निजर बोईत भसाई दउथला। जेउटी आर्थ आकाश कर्थ जल मा भय भय कर नाही आगळे अतळ सुनील जल राशि सेति मध्यरे से तांकर आराध्य देवता प्रभु श्री जगन्नाथ और आराध्य मा श्री मा मंगल को स्मरण करी अतळ सुनील जल राशि मध्यरे निजर बोईत भसाई देउथिले। এই সাধব পুয়া মানकर এই সবু নিষ্ঠা পর দেখি এই তাଙ୍କୁ সাধু আদলা। কিন্তু কাই সেই জাতি আম তৌলিক ভাই মানकर সেই সাহস আসন্তু হাতକୁ হাত মিলাଇବା ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଆମ ଜାତି ଏକ ହଉ ଜାଗରେ ଜାଗରେ ତୌଳିକ ସନ୍ତାନ ଜାଗି ବୁତୁ କେତେ ଦିନେ ପୁରୁଣା ଗୌରବ
পুরুଣା মহিমা পড়ু নাহি কিরে তোর মনে আজি এই মিলিত হই যদি আমি একত্র হাতକୁ হাত মিলাই সেই লোভ মোহ মদ মাତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ভুলি দরিদ্র ভাই মানଙ୍କର হাতକୁ নেই এই তଳିକ জাতিକୁ বঞ্চাই রাখিবা তেবে ଏହା আমার এক সংকল্প জাতি ইতিহাস জাতির নির্ঝর তহু বলে সদা জাতি প্রাণ থাউ সে ধাররু নির পড়িব কি যেন নিশ্চয় হেব সে জাতি কর্মবীর আজ এই পবিত্র সভারে মু এতি কই মোর বক্তব্য শেষ করুছি জয় জগন্নাথ জয় মোর তଳିକ জাতি জয়। ধন্যবাদ রাজশ্রী। এবে আসন্তু আউ জনে প্রতিযোগী রহিলে বিজয়লক্ষ্মী সাহু। বিজয়লক্ষ্মী সাহু টপিক বিষয়বস্তু হচ্ছে উৎকলীয় নৌ বাণিজ্যর পরম্পরা। উৎকলীয় নৌ বাণিজ্যর পরম্পরা। জয় জগন্নাথ। বরণ্য বিচারক মণ্ডলী এবং সামনে থিবা মোর সমস্ত গুরু গুরুজনଙ୍କୁ মোর ভূমিষ্ঠ প্রণাম। মা সিদ্ধেশ্বরীଙ୍କ মন্দির প্রাঙ্গণরে ঠিয়া হই কিছু কহিবার সুযোগ পাইଥିବାରୁ ମୁଁ অত্যন্ত খুশি ଅଛି। পরম্পরা সংস্কৃতিরে পরিপূর্ণ ভূমি হଉଛି ଆମ ওড়িশা ভূমি। ଆମ ওড়িশারে 12 মাসরে 13 পর্ব পালন করা যায়। সেই 13 পর্ব ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି কার্তিক পূর্ণিমা। শীতর প্রথম ছুঁয়ারে আরম্ভ হইଥାଏ কার্তিক মাস। এই কার্তিক মাসକୁ ଆମେ ধর্ম মাস ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ এবং এই কার্তিক মাসରେ ଗୋଟେ বড় পর্ব ମଧ୍ୟ পড়ে যাହାକୁ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବି କହିଥାଉ। আকা মা গই পান গুয়া থই পান গুয়া তোর মাসক যাকর ধর্ম মোর। এই পদিয়ে গীত গাই গাই শীতর প্রথম ছুঁয়ারে রাতিরে উঠি নଈ বা পোখରୀରେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭସେଇ ଦେଇ ଦେଉ କଳ୍ପନାରେ ଭାସି ଆସେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ସେଇ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାର ଗାଥା। ମନେ ପଡିଯାଏ ସେଇ ସାଧବ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ଗାଥା। গভীর সমুদ্র মধ্যে সেমানে যেপরি নিজ জীবনকু বা নিজ মৃত্যুকু ভয় ন করি দূর দূরান্তর জাভা সুমাত্রা তথা দূর দেশকু নৌ বাণিজ্য করিবা পাই যাଆନ୍ତି এবং অসুমারি ধনরত্ন নেই উৎকলকু ফেরি আসନ୍ତି। সেই মানক পাই আজ উৎকল ধনরত্নরে পরিপূর্ণ। কিন্তু হুয়ে তো আজ সে পরম্পরা হুয়ে তো ধীরে ধীরে লিভি লিভি যাଉଛି। সেই সংস্কৃতি হুয়ে তো আমি অপসরি দেউছে ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମେ ଆଜି ବି ସେଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆମେ ଭାବୁନେ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ କାହିଁକି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛେ। এই ବୋଇତ ଯାତ୍ରାରୁ ହିଁ ବା এই ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ହିଁ ଆଜି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। এই ପ୍ରଥାରୁ ହିଁ ଯେ ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। এই ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି। କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ଗ କର୍ପୂର ଜଳି ଯାଇଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ପଡି ରହିଛି କନା। ହୁଏତ ସେ ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଯେପରି ନୌକାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ কিঞ্চিত মাত্র তাଙ୍କର যে প্রথা রয়েছে দেশ দেশান্তরକୁ যাই নৌ বাণিজ্য କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ বঞ্চি রয়েছে। ଆମେ ସମସ୍ତେ তৈলিক জাতির ଆମ কৌলিক বৃত্তি ହେଉଛି বাণিজ্য ব্যবসায় କରିବା। ଆମେ জাଣିতে সত ଆମ কৌলিক বৃত্তি ହେଉଛି বাণিজ্য ব্যবসায় କରିବା। কিন্তু ଆମେ বর্তমান পাঠ পড়ারে এতে মগ্ন হয়ে যাଉଛେ যে ଆମେ সেই বাণিজ্য ব্যবসায়କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ মুন্ডরে সেগুড়াক କିଛି ହିଁ নଥାଏ। পাঠ পড়ি চাকরি করিবা ঘর চলাইবা কিংবা মৌজ মজলিসরে জীবন বিতাইবা। কিন্তু কাহিঁকি আমি ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ আজ পালন করুছে কাহা মନରେ কোন প্রশ্ন উঠে না। আমি ডঙ্গা ভসাউছে সত নদীকু যাউছে সত রাতে 4টাରୁ উঠি কিন্তু বর্তমান সেটা গোটে শো ফ্যাশন হয়ে গলানি। ডঙ্গা ভসাইবা ফটো উঠাইবা সেগুড়িকু বিভিন্ন প্রকার আপরে সোশ্যাল মিডিয়ারে ভাইরাল করাইবা। কিন্তু কাহিঁকি পালন করুছে তা মহত্ব আমি বুঝিনে। ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଆମକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କହିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଅତୀତ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ପଡିବ ଆମ ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡିଶାରୁ ହିଁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସି ସତ ଆମ ଓଡିଶା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ଵ କିଛି ହିଁ ବୁଝି ପାରୁନେ ଏତିକି କହିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୈଳିକ ଜାତିର କିପରି ନୌ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଆମ ଜାତିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟ ବିଭବ ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଜୀବନ ଅତି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିର ସହିତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ହିଁ ବଞ୍ଚିବା କାରଣ ଆମେ ଓଡିଆ ଆମ ରଙ୍ଗ ଓଡିଆ ଆମ ଢଙ୍ଗ ବି ଓଡିଆ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର ପ୍ରାଚୀ ତୈଳମୂଳକ ସମାଜକୁ ବା ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଏହି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହୁଏତ ବଜାୟ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସତରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲ ଆମରି ଜାତିର ସାଧବ ଛୁଆ ଦରିଆ ମଝିକୁ ମାରନ୍ତି ଡିଆ ଆମରି ଜାତିର ସାଧବ ଛୁଆ ଦରିଆ ମଝିକୁ ମାରନ୍ତି ଡିଆ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସାଧବ ଜାତି ମହାନ ଯିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଫରେନକୁ ଏବେ କଣ ଆମ ଜାତିରେ ସେଇ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ ଫରେନରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବାନି ଏବେ ପୁଣି ଆମ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର ଆମ ଏଇଠୁ ଫରେନକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ବୋଇତରେ ଯାଉଥିଲା ପାଲଟଣା ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିଲା ଏବେ ସିପରେ ଯିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇଠି ସେଇ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ହାଇ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଉଠି ଆମ ଦେଶରୁ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଫରେନରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କଥା ଆମ ଜାତିରେ ଅଛି ମହାଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥବାହ ଆମେ ବାଲି ରାଇଜର ଯାତ୍ରୀ ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସୌଦାଗର ସାଜି ଅରଜିଛୁ କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ମହାଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥବାହ ଆମେ ବାଲି ରାଇଜର ଯାତ୍ରୀ ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସୌଦାଗର ସାଜି ଅରଜିଛୁ କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ହଉଛି ଆମର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଆମ ଜାତିର ମୁଁ ଏବେ ସଭାପତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସତରେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ବୋଇତକୁଦ ଅଛି କାକଟପୁରରେ ଯୋଉ ବୋଇତକୁଦକୁ ଆମେ କାକଟପୁରରେ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର କରୁନେ ଏବେ ବି ସେ ବୋଇତକୁଦ ପଡିଛି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ପଡିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଛି କାକଟପୁରରେ ଗୋଟେ ବଡ ବୋଇତକୁଦ ଯୋଉଠି ବୋଇତ ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ଜାତିର ବୋଇତ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ଏବେ ବି ସେ ବୋଇତକୁଦ ପଡିଛି ସେମିତି ଅବହେଳା ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା ଆମ ସଂଗଠନ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା ସେ ବୋଇତକୁଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତେ ସେଠି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରନ୍ତେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ସେଇଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ପାଟ ବଳଦା କାକଟପୁରରେ ଜାଗା ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ପାଟ ବଳଦା ଦିନେ ସେଇଠି ଓଡିଶାରୁ ପାଟ ଲୁଗା ସବୁ ଗଦା ହଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ପାଟ ଲୁଗା ସବୁ ଯାଉଥିଲା ବୋଇତରେ ଫରେନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ବୋଇତରେ ଆମରି ସାଧବ ପୁଅ ନଉଥିଲେ ସେଇ ପାଟ ବଳଦା ଦିନେ ନାଁ ଥିଲା ତାର ପାଟ ଲତା ଦିନେ ନାଁ ଥିଲା ତାର ପାଟ ଲତା କାଳକ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ତା ନାଁ ହେଇଛି ପାଟ ବଳଦା ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ଆମର ବୋଇତକୁଦ ଯୋଉଠି କାକଟପୁରରେ ଅଛି ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଇଠି ଆମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୋଟେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମର ସରିଯାଇଛି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବେ ଆମର ସରିଯାଇଛି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ